हामबाय जतनो सारि गाहाम दिनै टिपिएफ नि गै जों प्रथम लाइजा करो टिपिएफ काइसे एनजिओ आबनो दै जों तिनि अरो निगो कगलाम पान्दा नि बिसिंतै टिपिएफ नि तै काइनै डिपार्टमेंट बा ब्रांच तिनि साख्लाइजाखा तै कताल या पिसे जातिखा टिपिएफ गोबांमा सामंखाय फैगा 2014 30 जुन नि सिमी सोशली तै पॉलिटिकली गोबांमा जागावनो जों सहयोगिता खायका के जगह बा इनवॉल्व खा के जगह बा जों सपोर्ट खायका मते के जों खायका ताबो जों बीजेपीओ दंगै टीपीएफ एनजीओ फुल टीपीएफ फुल बीजेपीओ दंगै इका आबनो जों तिनि टीपीएफ दिंगै ते किसिसा सामं जों बॉक्सिंग ना खा सिनि साकसागो ते किसा जों सामं आबनो या गना रायखा टीपीएफ ओनली एनजीओ सिमी दंया टीपीएफ पॉलिटिकल पार्ट ऑफ सामं खायनाय पॉलिटिकल एबो बनि ब्रांच दंसिनाय ते एंटरप्रेन्योरशिप ते कोऑपरेटिव बो सामंखायनाय अब हाइक्लागि जों टीपीएफ नि लगेव ते काइनै ओ टीपीएफ नि बिसिंगोनो ते काइनै सामं बॉक्सिंग जाखा आ सामं काइनै खानखानके त्रिपुरा पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी अब के टीपीएसपी अब के जों गटाल सिनि पॉलिटिकल एक्टिविटीज सं खानके जों बोनो यूज खायनाय दाबो जों एनजीओ टीपीएफ नि बुंखे तो एनजीओ सिनि मेन रूट एनजीओ के ओ एनजीओ नि बुंबै तो नों पॉलिटिकल एक्टिविटीज खायनाया जों पॉलिटिकल एक्सरसाइज खायनायनि पॉलिटिकल एक्टिविटीज पॉलिटिकल राइट्स नि बागै जे सामखायनाय नि कायसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नांगो आमने बागै जों बीजेपी नि आन्दार तंतुतैनो आ एनजीओ नो जों पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तिनि गटाल कायसा श्रमखा एका आबनि बुमंखा त्रिपुरा पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी टीपीएसपी एका ते कायसा जों टीपीएफ नि आन्दारावनो ते कायसा जों सामुं नारखा ते कायसा जों सामुं बक्सिका आबके त्रिपुरा पीपल्स फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अब ओंखांका एंटरप्रेन्योरशिप ते कोऑपरेटिव बरके सामुं खायनाय जेमन ताबो जों गोबांमा इंडस्ट्री बा मैन्युफैक्चर आबरोगो डिपार्टमेंट नि सिने ओ ब्रांच नि होयदे आबो पार्ट कायसा सामुं थांनाय एनजीओ पार्ट कायसा सामुं थांनाय पॉलिटिकल पार्ट कायसा सामुं थांनाय के जों जे टीपीएफ एनजीओ कायसा के तांग माने आबो तीनटा पार्ट नि सामुं थांनायनि बागै तिनि सामुं बतांतैबो बक्सिंग ना हारजाका ते आबोनिनो साख्लायमोन इंगाते कायसा साख्लायनाय जत पॉलिटिकल पार्टी बा जत पॉलिटिकल एक्टिविटीज जे ओ तिरपा हाति दफानो उसु करा कप्लाय खायनानि मुसुकनाय जत ननो कबगो all sini TPS di party by baksa klagi tetapi samu khaigi buskangni o di prahano kaha kereng naithok srai seng o hano basamanan bangai jotono kobogo te jotono lamjaksu hambai jotono প্রশ্নটা খুব কি বলবো সময় উপযোগী প্রশ্ন ঠিক না মানুষের চাহিদা বা মানুষের ইচ্ছা মানুষের যা করার ইচ্ছা সেটা কখনো পূরণ হয় না আর পূরণ হয় না বলে মানুষ এগিয়ে যায় তাই তো তো মানুষ হিসাবে আমার অনেক কিছু আমার একটা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু সেইগুলো ইচ্ছাটুকু আমরা আজ অবধি পূরণ করতে পারিনি তো আমরা চেষ্টা করছি আরো তাকে সহযোগী দিতে পারি একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কেননা এখন তো আমরা एनजीओ हिसाब से तो पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म होता तो और भी स्पीड होता है स्ट्रॉन्ग होता है मैं एज ए एनजीओ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में है तो मेरा पूरा एनजीओ टीम तो अभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ना तो जितना मेरा एनजीओ का जो टीम है वो तो ऑलरेडी बीजेपी हो गया लेकिन इन लोग को जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज देना चाहिए था वो एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो पा रही है तो और क्या मेरा एनजीओ जितना भी आया है इन लोग क्या बैठ के रहना है बेकार का ये लोग का भी तो एक्टिविटीज सुना चाहिए ये एक्टिविटीज का एक्टिवेट करने के लिए मेरा ये प्लेटफॉर्म का जरूरी है আমরা মানবতা দিয়েছি বিজেপি আমাদেরকে কিভাবে মানবতা দেবে এটা বিজেপি বলবা আমি বিজেপি কে মানবতা দিয়েই টিপিএফ পুরা আমরা বিজেপি তে আসো আছে আপনি কি মনে করেন আজকে আমি বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট আসো বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজেপিতে থেকে অন্য রাজনৈতিক দল করলে এখন বিজেপি আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট এখানে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অনলাইন করা হচ্ছে আমি একজন ফাউন্ডার এবং সুপ্রিমো আপনি এখনো বিজেপিতে আছেন আছে আসবি আছে এখনো আছে এখন আপনি যে রাজনৈতিক দলের সুপ্রিমো মানে আপনার অধীনে থেকে তো রাজনৈতিক দলটা হলো এই দলটার আপনার সুপ্রিমো আবার বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়েস দুটোতেই আছেন দুটোতেই আছে আর আপনি যখন বিজেপিতে যোগদান করেছেন আপনার সঙ্গে সকলে মিলে যোগদান করেছেন তারা কোথায় আছে তারা সবাই এনজিও টিপিএফ এ আছে আজকেও আছে আজকেও এনজিও আছে আমি প্রথমে বলছি তিনটা পার্ট এখন আমরা একটা পার্টি চলছিলাম আগে শুধু এনজিও পার্টটা চলছিল ওই এনজিও থেকে এখন আর দুইটা ব্রাঞ্চ এসেছে একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল আর একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ এন্ড কোঅপারেটিভ
ডিপার্টমেন্ট সে কাজ করে, এই দুইটা ডিপার্টমেন্ট হিসাবে কাজ করে। তারা কি বিজেপি সাপোর্টারই থাকবে? হ্যাঁ, বিজেপি আমরেলাই। আপনারা কোনো অবাক লাগছে? তীব্রামতা থেকে বিজেপি পার্টি নিয়ে, বিজেপি সিম্বল নিয়ে এমপি দাঁড়াচ্ছে, 2টা মন্ত্রী নিয়েছে, তাতে কেউ প্রশ্ন করেনি। তো পাতালকন্যা বিজেপিতে আছে, বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট, টিপিএফ বিজেপি। তো আজকে টিপিএফ একটা প্ল্যাটফর্ম, পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আন্ডার আমব্রেলা বিজেপি। যদি সেখানে যদি কারো অসুবিধা হবে, তো যারা অসুবিধা হবে তারাই বলবে, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আর কোনো প্রশ্ন? পার্টি যেটা ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে, এখানে প্রেসিডেন্ট আছে রঘুবীর জমাতিয়া, প্রেসিডেন্ট, অমিতাভ দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট, আনন্দ কলই ভাইস প্রেসিডেন্ট, সুনান্ত জমাতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি বাইরে গেছে, পিন্টু দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি, জয়ন্ত জমাতিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, বীরেশ দেববর্মা জেনারেল সেক্রেটারি, আদম রাইডিয়াং অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, অনন্ত জমাতিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, বলরাম মিয়াং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, সঞ্জিত কুমার জমাতিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, আবেল চৌধুরী আবেল ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, প্রমিলা সখী জমাতিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, এবং ফাইন্যান্স বা ট্রেজারার হিসাবে পার্টি প্রতিপট কমলেশ মলেন্দ্র দেববর্মাকে রাখা হয়েছে। অফিস সেক্রেটারি এইচপি জমাতিয়া কৃষ্ণমানিক জমাতিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ আছে দনক জমাতিয়া, এবং সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ মেম্বারে আমাদের টিপিএফ এর প্রাইমারি কমিটি, ডিভিশন কমিটি, সেন্ট্রাল কমিটি, বিভিন্ন বিভাগ আছে। এই কমিটিগুলা পলিটিক্যালি সবই কমিটি বিভাগ হিসাবেই থাকবে। তো এখানে আমাদের ইউথ আছে সেকশন, উইমেন্স সেকশন আছে, স্টুডেন্ট আছে, এগ্রিকালচার আছে, ফার্মার আছে, বিজনেসম্যান আছে, এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন আছে, ভেরিয়াস ইউনিট আছে। এই ইউনিটের চিফ সেটা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার হবে। তো সেখানে ইউথ হবে ভবেশ জমাতিয়া, ইউথ ইনচার্জ, আর উইমেন্স ইনচার্জ হবে মমতা দেববর্মা, স্টুডেন্ট লিডার্স ইনচার্জ হবে সাইমন ত্রিপুরা, বিজনেস লিডার ইনচার্জ হবে প্রমেশ রায় দেববর্মা, আর কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস ইনচার্জ হবে, যেটা পপুলার নেম অ্যান্ড ফেম, নারায়ণ সখী জমাতিয়া, এগ্রিকালচার ইনচার্জ হবে অমৃত সাধন জমাতিয়া। এইগুলা আমাদের ম্যান টিম লিডার। এর মধ্যে আমাদের অ্যাডভাইজারি কমিটি বোর্ড, সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজারি কমিটি বোর্ড, রঞ্জিত জমাতিয়া, বীরেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া, সুকুমার দেববর্মা, বাস্য কুমার জমাতিয়া, ব্রিগুরাম জমাতিয়া, বিনোদ বিহারী দেববর্মা, কালীজয় রিয়াং, জীবন কুমার জমাতিয়া, সুভাষ দেববর্মা, বিক্রম মানিক রূপিণী, শচীন্দ্র দেববর্মা, নরজিৎ দেববর্মা। এই 12 জন হচ্ছে আমাদের অ্যাডভাইজারি বোর্ড চেয়ারম্যান। এইভাবে আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি আজ টিপিএফ এনজিও থেকে আজ পলিটিক্যালি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে। সেজন্য আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ জানাই। all kind of political activities, same ideology, त्रिपुरा जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सेम आइडियोलॉजी, इन लोगों की भी हम लोग अपील करता है जो टीपीएसपी पार्टी का साथ जुड़ के त्रिपुरा को आगे बढ़े, करप्शन मुक्त राज्य बने और त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ व श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम लोग का एक साथ मिलके काम करने के लिए भी मैं अपील रखती हूँ। तो आज ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये त्रिपुरा का सुरक्षा, त्रिपुरा का निरापत्ता, त्रिपुरा का उन्नति, त्रिपुरा का सेवा के लिए ये काम करेगा। जीरो टॉलरेट करप्शन और एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, ताकि लोगों का पुणे तक जाकर पूछ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को और भी सहायता करना, गवर्नमेंट को और भी दृष्टि आकर्षण करना ही इसका मेन एजेंडा, मेन मोटिव। थैंक यू ऑल। गुड आफ्टरनून সবাইকে। আজকে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 টিপিএফ এনজি পক্ষ থেকে আজকে এই মিটিং বা সভা আয়োজিত করা হচ্ছে। টিপিএফ যে ফাউন্ডেশন ডে
2014 30 তারিখ জুন এই প্রাইস ক্লাবে হি প্রথম টিপিএফ এস্টাবলিশ হয়েছে। তো আজকে 10 বছর রানিং, 10 ইয়ার্স পাস। 2014 30 জুন, আজকে 2024 30 সেপ্টেম্বর। তো টিপিএফ লং টাইম 10 বছরের পলিটিক্যালি সোশ্যালি আমরা কাজ করে আছি, কিন্তু টিপিএফ পুরাপুরি পলিটিক্যাল এক রেজিস্টার পার্টি বা পলিটিক্যাল সম্পূর্ণরূপে আমরা এখনো সমাজকে আমরা দিতে পারি। তো এনজিও হিসাবে সামাজিক আমরা কাজ করেছি, অনেক কিছু কাজ করেছি। তো আজকে আমরা পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম, এনজিও থেকে পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম ডাইভার্ট করছে, মনে হয় বলতে পারি ডাইভার্ট, এনজিও থেকে পলিটিক্যাল ডাইভার্ট। তো এনজিও টিপিএফ, এই টিপিএফ এর অংশ হিসাবে একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম, আরেকটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ আর কোঅপারেটিভ। এই তিনটা পার্ট করে টিপিএফ কাজ করবে। তো এই তিনটা পার্ট যে টিপিএফ থেকে কাজ করবে সেটা ডিক্লারেশন বা ঘোষণা করার জন্য আজকে এই সভা এবং প্রেস মিট। তো আজকে আমাদের টিপিএফ যে এনজিও রয়েছে ও এনজিও রবে, এনজিও থাকবে। আর এই এনজিও পার্ট থেকেই আজকে আমরা বিজেপিতে ফুল যতটা টিপিএফ এনজিও মেম্বার আছে সব বিজেপিতে আমরা সামিল হয়েছে, পলিটিক্যালি আমরা বিজেপি। তো এই পলিটিক্যালি প্ল্যাটফর্মে আমরা যে বিজেপিও এখন আছে আজকের দিনে, সেই পলিটিক্যাল মেম্বার্সগুলোই আজকে এই এনজিও থেকে পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম ঘোষণা দিয়েছি। তো পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মটার নাম হচ্ছে ত্রিপুরা পিপলস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ত্রিপুরা পিপলস সোশ্যালিস্ট পার্টি টিপিএসপি। এটা হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম নাম। এনজিও তার ব্রাঞ্চ হচ্ছে এই পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চ। আর একটা এখানে আরেকটা তিনটা জিনিস আজকে আমরা ডিক্লেয়ার করছি। আরেকটা হচ্ছে যেটা এন্টারপ্রেনারশিপ আর কোঅপারেটিভ হিসেবে কাজ করবে, এই অর্গানাইজেশনের নাম হচ্ছে ত্রিপুরা পিপলস ফার্মার অর্গানাইজেশন, এটা হচ্ছে টিপিএফও। তো এই তিনটা বিভাগে টিপিএফ যতগুলো এনজিও ছিল আজকের দিন থেকে এই তিনটা পার্ট করে কাজ চলবে। সেজন্য আজকে এই সভাটি এবং ডিক্লারেশন ঘোষণা করা হচ্ছে। তো এখানে আমাদের আজকে আমরা আছি এখানে পলিটিক্যাল ডিক্লেয়ার করার জন্য। আগে আমরা এনজিও টিপিএফ ছিলাম, অনেক বছর ধরে আমরা টিপিএফ এনজিওতে কাজ করেছি। তারপর আমরা পলিটিক্যাল খুব জরুরি আমাদের, আর নাম করাও দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা পিপল সোশ্যালি পার্টি। আজকে থেকে ডিক্লেয়ার হবে। আর যতগুলা কথা কোয়া সব আমাদের সুপ্রিমো বলবে, যত এ টু জেড আছেন সেই জিনিসগুলা আমাদের সুপ্রিমো পিকে ম্যাডাম। আজকে 30 সেপ্টেম্বর 2024 আমরা প্রথমে আমার পরিচয় প্রেসিডেন্ট রঘুবীর জমাতিয়া। আমার উপস্থিত আমার বান্ধবী আছেন, সুপ্রিমো আমাদের টিপিএফ থেকে আছেন এবং আজকে ডিক্লারেশন করতে যাচ্ছি, এনার নাম পিকে জমাতিয়া। আর আমাদের ডান দিকে আছেন উপস্থিত ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিতাভ দেববর্মা। আর ওনার ডান দিকে আছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আপনারা কথা বলেন না প্লিজ। আমাদের সুপ্রিমোর বাম দিকে আছেন অ্যাডভাইজার বিনোদ বিহারী দেববর্মা। আর জেনারেল সেক্রেটারি অফ পিন্টু দেববর্মা।